शंभो शरणे पड़ी मागूं घड़ीए घड़ी कष्ट कापो दया करी शिव दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़ी मागूं घड़ीए घड़ी कष्ट कापो दया करी शिव दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़ी मागूं घड़ीए घड़ी कष्ट कापो दया करी शिव दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़ी मागूं घड़ीए घड़ी कष्ट कापो दया करी शिव दर्शन आपो। स्मशान निचोड़ी संगे राखो सदा भूत टोली अंगे भस्म स्मशान निचोड़ी
ભાવે ચંદ્ર ધરો કંઠે વિષ ભરો અમૃત આપો દયા કરી શિવ દર્શન આપો શંભો શરણે પડી માગું ઘડીએ ઘડી કષ્ટ કાપો દયા કરી શિવ દર્શન આપો શંભુ શરણે પડી માંગુ ઘડીએ ઘડી કષ્ટ તાપો દયા કરી શિવ દર્શન આપો નેત્રી નેત્રી જાવેદ કહે છે મારું ચિતડું ત્યાં જાવા સહે છે નેત્રી નેત્રી જાવેદ કહે છે મારું ચિતડું ત્યાં જાવા સહે છે
ओम तन्यग्नं वरेकि प्रोक्षन् कुरु कञ्जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या यश्चरे कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं कमलनयनं योगिविरजानगम्यं वन्दे विष्णोर्भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं शशङ्खचकरं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं शरशेरुहेक्षणं सारवविष्णुमश्रियं नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजस्वरूपिणे लक्ष्मीकान्ताय वासुदेवाय भगवते श्री महाविष्णवे नमः। नमस्कार। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौ ब्रह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। भगवते वाङ्मय पुराण पुरुषोत्तम नारायणाय नमः। सर्वचरार्थे गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। भागवती कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय वाङ्मय पुराण पुरुषोत्तम नारायणाय नमः। नमस्कारान् नमस्करोमि। बोलो कृष्ण कन्हैयालाल की जय, द्वारिकाधीश की जय। ये बधाने वारा फरती हारा मुख्य पोथी છે ને अलग अलग राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण 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 राधे कृष्ण गोपाल राधे कृष्ण हरे राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण राधे गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण राधे गोपाल कृष्ण गोपाल कृष्ण गोपाल कृष्ण गोपाल कृष्ण बच्चे खाली रख बच्चे खाली रख नमः पार्वती पते हर महादेव हर हर गंगे जय मां गंगे राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे
वाङ्मयनारायणाय नमः सर्वचरार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः वाङ्मयी पुराणपुरुषोत्तम नारायणाय नमः गन्धं समर्पयामि अक्षतानि समर्पयामि भवानि पुष्पाणि धूपं दीपं निवेदयामि देवी तुलसीपत्रेण संयोज्य અને પછી આરતીમાં આપણે આગળ જોડાઈશું. ઓમ પ્રાણાય સ્વાહા અપાનાય સ્વાહા ધ્યાનાય સ્વાહા ઉદાનાય સ્વાહા અભિમન્યમ સમર્પયામિ ભગવતે ઓમ નમો ભગવતાય પુનઃ ઓમ હ્રીં પ્રાણાય સ્વાહા અપાનાય સ્વાહા ધ્યાનાય સ્વાહા ઉદાનાય સ્વાહા समानाय स्वाहा चारुभूषणं हस्तप्रक्षालनं मुखप्रक्षालनं समर्पयामि प्रबोधवर्धनार्थे गन्धं समर्पयामि बाल्यः ज्वालामालिन्ये नमः इत्येयः ॐ एतद्गो हविः अस्तु दशावेरगो सर्वगानको स्वस्ताये आत्मशनि प्रजाशनि पशुकशन्य भयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे प्रभो
स्तुतिपाठं समर्पयामि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। शुद्धाय क्षमापणं समर्पयामि रवीनामुदनाख्यक्रमणा वामे पुरुषोत्तमनारायण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेव बोले ना पापो पड़ी जाए छे। वासुदेव बोले ना पितरो पड़ी जाए छे। वासुदेव बोले दुनिया पड़ी जाए। ओम नमो भगवाय। ओम नमो
अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणात्मगादिन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो भागवत भगवान की श्री कृष्ण कन्हैया लाल की श्री द्वारिकाधीश की पितृनारायण देव की उमाकांत स्मरण विधेय नमः पार्वती पतये परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ पतित पावनी जगदुद्धारिणी मां दुर्गाना पवित्र किनारे श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ महोत्सव समस्त पितृओं आत्मकल्याणार्थे प्रथम दिवसे उपस्थित रहेला सर्वे वडीलो माताओं समस्त भगवत भक्त अनुरागी बंधुजनों तथा અહીં પધારેલ તમામ ભાવિક ભક્તોનું વ્યાસપીઠ તરફથી આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આપ સૌને દાદા કરીને જય શ્રી કૃષ્ણ, રાધે રાધે, રાધે રાધે। હજી પણ અવાજ બોલતો નથી। રાધે રાધે। બોલો રાધા કૃષ્ણ ભગવાન की આવું પ્રથમ દિવસનું પ્રથમ વાંગમય પુષ્પ પરમાત્માના ચરણોમાં અર્પણ કરી। પણ તે પૂર્વે આપણો રોજ નિત્યક્રમ રહેશે કે ગોવિંદ દામોદર સ્તોત્રનો પાઠ કરી એ આપ બધા જાણો છો ને આપ બધાને આવડતું પણ હશે તો આપણે બધા સાથે મળી અને આપણો નિત્યક્રમ રહેશે કે ગોવિંદ દામોદર સ્તોત્રનો પાઠ કરી પછી જ આપણે કથામાં પ્રવેશ કરીશું। આવો ભાવથી करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वर्णस्य पत्रस्य पुटेशयानो श्रीबालो मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे विवस्वाद त्वमेव देव गोविन्द दामोदर माधवेति विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारि पारार्थित चित्तवृत्ति दद्यानिकं मोहवशादगोचर श्री गोविन्द दामोदर माधवेति गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगं पुण्यानि नामानि पठन्ति
विष्णो रवदन्ति मर्त्या ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ते गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे सदैव भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तादिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारो दुःखावसाने इदमेव प्रियो देहावसाने इदमेव जाप्यो गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधार गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे विवस्वामृतमेकदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथाश्रुतं बोलो गोविन्द दामोदर भगवान की श्री भागवत भगवान की परम मंगलमय श्री भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ प्रथम पुष्प वाग्मी पुराण पुरुषोत्तम नारायण परमात्माના ચરણોમાં અર્પણ કરવા માટે સમસ્ત ભાગવત ભક્ત બંધુ अनुरागी जनो आप सर्वे तथा आप सर्वेना पितृओना कल्याणार्थे અને અત્યારે જે પવિત્ર ઉત્તમ મહિનો એટલે કે ચૈત્ર મહિનો ચાલી રહ્યો છે એટલે કે પૂર્વજોના આત્મ કલ્યાણાર્થે અને એમાં પણ સોનામાં સુગંધ ભળે એવું એક તો આપણે ભગવાન ભાગવતજીને ગ્રંથને લઈને બેઠા છીએ અને એમાં હરિદ્વારની પતિત પાવની માં ગંગાજીના કિનારે કે હરિદ્વારમ ઇતિ હરિદ્વાર જે હરિનું દ્વાર છે એવા પવિત્ર માં ગંગાના તીરે કે માં ગંગાના કિનારે આપણે બધા ભેગા થયા છે અને આજનો આ પવિત્ર મંગલ દિવસ કે આજે ઠાકોરજી આપણા આંગણે પધાર્યા છે ઠાકોરજી આપણા આંગણે પધાર્યા છે અને આપણે બધા ખૂબ ભાગ્યશાળી કે માં ગંગાના કિનારે આજે શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણનું દિવ્ય શ્રવણ કરવા આપણને બધાને પ્રાપ્ત થશે અને શ્રીમદ ભાગવતજીની કથા છે એ વિધુઓનું કલ્યાણ તો કરે છે પણ સાથે ભાગવતજી છે એ મૃત્યુને મંગલ બનાવનારો એક દિવ્ય ગ્રંથ છે જનરલી આપણે લોકોને કહીએ કે ભાઈ મૃત્યુ કે છે કે ભાઈ મૃત્યુની તમે શરારતમાં વાત કરો છો પણ એ અંતિમ સત્ય છે રામચરિતમાનસ એ જીવન જીવતા શીખવાડે છે રામચરિતમાનસ જીવન કેમ જીવવું એ ભગવાન રામજીનું ચરિત્ર આપણને બતાવે છે પણ મૃત્યુને મંગલ બનાવવાનું હોય તો શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ શ્રવણ કરવું જોઈએ હવે કે ભાઈ મૃત્યુને મંગલ બનાવવું કઈ તો કે છે કે કષ્ટ ન પડે ખબર પણ ન પડે એક ક્ષણમાં હતા ન હતા એને કહેવામાં આવે મંગલ મૃત્યુ એ મંગલ મૃત્યુ બનાવનારો આ ઉત્તમ
શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ એકમાત્ર ગ્રંથ છે અને પવિત્ર ગ્રંથ આપણે બધાએ ત્યારે આપણે ભાગવતજીના આજે ખૂબ જ ઉત્તમ સામયા કર્યા છે. શું કહ્યું છે? અને સામયા કરતા કરતા આપણે ઉથી યાત્રા કરી અને આવ્યા ગ્રંથજીને ભાગવતજીને માથે લઈ અને નૃત્ય કરતા કરતા આપણે બધા આવ્યા છે. અહીંયા આપણે ત્યાં સર્વાનંદ ઘાટથી ચાલતા આવ્યા, લગભગ 2 કિલોમીટરનું અંતર હશે, પણ જરા પણ ખબર ન પડી કે ક્યારે આપણે અહીંયા આવી ગયા. કારણ કે ભાગવતજીને, ભગવાનને, પ્રભુને માથે લઈને ચાલો તો માયા દૂર થઈ જાય છે. ભાગવતજીને જેમ વસુદેવજી પ્રભુ બાલકૃષ્ણને લઈને ચાલ્યા તો બધા જ બંધનો છૂટી ગયા અને માયાને પાછા લઈને આવ્યા તો પાછા બંધનોમાં જકડાઈ ગયા છે. તેવું આ પવિત્ર શ્રીમદ ભાગવતમય પોતીજી રાખી અને નૃત્ય કરતા હતા. આમાં થાક ન લાગે કારણ કે આપણે કૃષ્ણમય બન્યા હતા, ભગવાનમય બન્યા હતા. અને જ્યારે ભગવાન સાથે હોય ત્યારે આમાં થાક લાગતો નથી. અને જિંદગીનો, જીવનનો થાક ઉતારવાનું કોઈ ઉત્તમ સાધન હોય તો આ શ્રીમદ ભાગવત છે. હું ઘણીવાર કથામાં કહેતો હોઉં છું કે કથા શબ્દ છે એને તમે ઉલટો કરો તો શું થાય? કથા શબ્દને ઉલટો કરો તો શું થાય? થાક ઉતારવાનું સાધન એટલે શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ ગણાવીએ. હું શારીરિક થાક ઉતારવાની વાત નથી કરતો ભાઈ. શારીરિક થાક ઉતારવો તો ડોક્ટરનું કામ છે, પણ હું મનનો થાક ઉતારવાની વાત કરું છું. મનનો થાક ઉતારવાનો કોઈ જગ્યા, કોઈ હોસ્પિટલ હોય તમે લોકોએ જોઈ છે? પણ છે. અત્યારે આપણે બધા ક્યાં બેઠા છીએ? આ ભાગવતજીનો મંડપ છે. તો મનનો થાક ઉતારવાનો, ભવબંધનનો જે કંઈ પણ ભાર છે બધો ભાર ઉતારવા માટેનું એકમાત્ર સાધન કોઈ હોય તે શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ જ્ઞાનયજ્ઞ મહોત્સવ છે. તેવો ઉત્તમ આ એક ઘણા સમયથી મનોરથ હતો કે ભાઈ ચૈત્ર મહિનામાં પિતૃઓનું આત્મ કલ્યાણાર્થે, પિતૃઓના કલ્યાણ માટે પૂર્વજોને એક ઉત્તમ દિવ્ય અર્ઘ્ય આપવા માટે અને અત્યારના જે દિવસો છે, પવિત્ર ચૈત્ર મહિનો છે, એમાં પિતૃઓનું આત્મ કલ્યાણ થાય અને કોઈ પણ એવો પિતૃઓનો એવો કોઈ જીવ અવગત હોય કે જેનું કલ્યાણ ન થયું હોય, અતૃપ્ત કોઈ જીવ હોય તો અહીંયા કોઈ આવી અને ગંગાજીનો પવિત્ર જળ હાથમાં લઈ અને કેવલ 5 અર્ઘ્ય અર્પણ કરી દે. જ્યારે આપણે પદયાત્રા શરૂ કરી ત્યારે ગંગાજીને આપણે અર્ઘ્ય અર્પણ કર્યો, એવી રીતે 5 અર્ઘ્ય પિતૃઓને કોઈ આપી દે તો એના પિતૃઓનો ઉદ્ધાર નિશ્ચિત છે. કારણ કે સ્વયં માં ગંગાજી ભગવાન વિષ્ણુના ચરણ કમલમાંથી ઉત્પન્ન થયા એટલે માં ગંગાજીનું એક નામ છે વિષ્ણુપદી. ભગવાન નારાયણના ચરણોમાંથી ઉત્પન્ન થયા છે. અને ત્યાંથી બ્રહ્માજીએ કમંડલમાં ધારણ કર્યા અને બ્રહ્માજીએ ભગવાન વામનજીના ચરણ પણ એ જળ પધરાવ્યું અને એમાંથી માં ગંગાજી પ્રગટ થયા છે. અને ગંગાજી નીચે ઉતરી અને ભગવાન શિવજીની જટામાંથી ગંગાજી વહે છે અને એ ગંગાજીના પવિત્ર કિનારે આપણે બેઠા છીએ. એટલે અહીંયા કોઈ પણ વ્યક્તિ કેવલ પિતૃઓનું સ્મરણ કરી અને તમને જાજુ ન આવડતું હોય તો ઓમ વિષ્ણવે નમઃ બોલી અને 5 અર્ઘ્ય આપી દે તો એના પિતૃઓનો ઉદ્ધાર નિશ્ચિત છે. બીજું કંઈ તમને કદાચ ખાસ ન આવડે તો જ્યારે પણ તમે ગંગાજીએ સ્નાન કરવા જાઓ તો 5 પ્રથમ તીર્થનું એક પ્રથમ તમે જાઓ એટલે પવિત્રના તીર્થનું પૂજન કરવું જોઈએ. ગંગાજીનું પૂજન આપણે ડૂબકી મારીએ એમ નહીં, પહેલા ગંગાજીનું પૂજન કરવું જોઈએ, ગંગાજીને વંદન કરવા જોઈએ, પછી અર્ઘ્ય આપવા જોઈએ, પછી આપણે સ્નાન કરવું જોઈએ. ડાયરેક્ટ આપણે નદીમાં જઈએ એ નહીં. તો કેવલ 5 અર્ઘ્ય આપવાથી પિતૃઓનો ઉદ્ધાર થાય છે. અને અહીંયા જે કોઈ પણ પિતૃઓનું તર્પણ કરે, કોઈ પિંડદાન કરે તેના પિતૃઓની મુક્તિ અવશ્ય થઈ જાય છે. અને આજે આપણે પવિત્ર ભૂમિમાં બેસ્યા છીએ એને હરિદ્વાર તો કહેવાય છે, પણ સાથે
કનખલ ભૂમિ પણ કહેવાય છે, કનખલ ક્ષેત્ર છે. તમે આગળ જાઓ તો દક્ષેશ્વર મહાદેવનું મંદિર છે. ભગવાન શિવના વિવાહ ત્યાં થયા. તો કહે છે કે ભગવાન ત્યાં આવ્યા છે અને આ કનખલ ક્ષેત્ર સ્થાનમાં ગરુડજીએ એક પગ ઉપર ઊભા રહી અને સાધના કરી છે. અને ભગવાન નારાયણ પ્રગટ થયા ત્યારે ભગવાનને પ્રાર્થના કરી કે પ્રભુ તમે મને તમારું વાહન બનાવો. એટલે ગરુડજીને અહીંયા એમની સાધના ફલીભૂત થઈ છે. તમારે તમારી સાધના ફલીભૂત કરવી હોય તો આ હરિદ્વારની ભૂમિમાં આવી અને તમે સાધના કરો તો તમારી સાધના નિશ્ચિત પૂર્ણ થાય છે. આ એક કનખલ ક્ષેત્ર છે જ્યાં પિતામહ ભીષ્મએ એમના પિતાજીનું પિંડદાન કર્યું હતું. પિંડદાન કર્યું ત્યારે ગંગાજીમાંથી ભીષ્મ પિતામહના પિતાજી શાંતનુ મહારાજનો ગંગાજીમાંથી હાથ બહાર નીકળ્યો અને કહ્યું કે પુત્ર તું પિંડ મને મારા હાથમાં આપી દે. ત્યારે ભીષ્મ પિતામહે કીધું કે ના, એ શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ કાર્ય છે. હું તો દર્ભ ઉપર કુશા ઉપર જ પિંડદાન કરીશ. શાસ્ત્રનો નિયમ છે કે કુશા એટલે દર્ભ ઉપર જ પિંડદાન કરાય તો જ પિતૃઓને પ્રાપ્ત થાય. એવું આ પવિત્ર તીર્થ છે. અને આ જ કનખલ ક્ષેત્રમાં પિતામહ ભીષ્મને આશીર્વાદ મળ્યા કે તમને ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન પ્રાપ્ત થશે. ભીષ્મ પિતામહને ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન આ ભૂમિ ઉપર પ્રાપ્ત થયું છે. એવી આ પવિત્ર ભૂમિ છે. એટલા માટે તમે એવા પવિત્ર તીર્થ ક્ષેત્રમાં આવ્યા છો તો એટલું ચોક્કસ કહીશ કે આ હરિદ્વારની મહત્તા નારદ પુરાણમાં બતાવવામાં આવી છે. અનેક ગ્રંથોમાં આની ચર્ચા છે. બૃહદ નારદ પુરાણમાં છે, મહાભારતના અનુશાસન પર્વમાં હરિદ્વારનું મહત્વ છે, પદ્મ પુરાણમાં, અગ્નિ પુરાણમાં, બૃહદ નારદીય પુરાણ, મત્સ્ય પુરાણ, તૈત્તરીય બ્રાહ્મણ તથા ઉપનિષદમાં અને બૃહદ જાબાલોપનિષદ તથા યોગોપનિષદ, યોગશિખોપનિષદમાં હરિદ્વારનું વર્ણન જાણવા મળે છે. આટલી જગ્યાએ હરિદ્વારની મહત્તા આપી છે. અને અર્જુને અહીંયા સાધના કરી અને નાગકન્યા ઉલુપી સાથે અર્જુનના વિવાહ થયા છે. તેવી આ હરિદ્વારનું તો અનેક પ્રકારનું મહત્વ બતાવ્યું છે. અને એવા કનખલ ક્ષેત્રમાં એટલે કે હરિદ્વારમાં કોઈ વ્યક્તિ 3 દિવસ વાસ કરે, ધ્યાનથી સાંભળજો, 3 દિવસ રહે અને 3 દિવસ ઉપવાસ કરે તો અહીંયા બતાવવામાં આવ્યું છે કે તતઃ કનખલે તીર્થે દક્ષિણ દિશા આશ્રિતે, કનખલની દક્ષિણ દિશામાં ત્રિરાત્રો ઉપોષિતઃ, 3 રાત્રિ ઉપવાસ કરે તો મુચ્યતે સર્વ કિલ્વિષય, એના બધા જ પાપો દૂર થઈ જાય છે. કેટલું સરળ છે કે કેવળ 3 દિવસ અહીંયા રોકાવાનું. આપણે તો અહીંયા 7 દિવસ રોકાવાનું છે, ડબલ, 3 થી પણ ડબલ. એટલે આ પવિત્ર તીર્થ ભૂમિ છે કે જ્યાં તમે આવીને કેવલ તમારા કાનમાં ખાલી ભાગવત શબ્દ તમારા કાનમાં પડે ને તો પણ તમારું કલ્યાણ થઈ જાય છે. કોઈ વ્યક્તિ અજાણતા અહીંયાથી નીકળે અને ભાગવતજી શ્રી કૃષ્ણાય નમઃ એવો શબ્દ કાનમાં પડી જાય તો પણ એનું કલ્યાણ થાય. તો વિચારો, આપણે તો અહીંયા જાણી જોઈને બેઠા છીએ તો આપણું કલ્યાણ નિશ્ચિત છે. એવું તે કહ્યું છે કે સ્કંદ પુરાણમાં કોઈ ખલમાં ખલ વ્યક્તિ હોય, આ ક્ષેત્રમાં કનખલ શું કામ કહે છે કે કોઈ ખલમાં ખલ વ્યક્તિ હોય એટલે કે કોઈ પાપીમાં પાપી વ્યક્તિ હોય, ઉદંત વ્યક્તિ હોય અને અંતે એને મુક્તિની પ્રાપ્તિ કરવી હોય તો આ કનખલમાં આવી કેવલ ભગવાનનું ભજન કરે અને એ વ્યક્તિ ભગવાનનું નામ લે તો પણ એનું કલ્યાણ થઈ જાય છે, એની મુક્તિ નિશ્ચિત થઈ જાય છે. એવા આ હરિદ્વારમાં આપ સૌ પધાર્યા છો તેવા પવિત્ર ચૈત્ર મહિનાના દિવસો ચાલી રહ્યા છે. તો અહીંયા કહે છે કે તમારે ફક્ત અહીંયા વિશેષ રીતે 2 કાર્ય કરવાના છે. કરશો ને? હા કે ના? તો બોલ. હા. તો 2 કાર્ય કરવાના છે. પ્રથમ, તમારાથી બીજું કંઈ ન થાય તો કંઈ વાંધો નહીં. પ્રથમ તમારા પિતૃઓનું કલ્યાણ થાય, પિતૃઓનું સ્મરણ કરો. આ ક્ષેત્રમાં આવી અને કોઈ વ્યક્તિ એના પિતૃઓનું સ્મરણ કરે તો પિતૃઓ ખૂબ રાજી થઈ જાય. જે ઘણા દિવસ પછી તમારા કોઈ સ્વજન તમને ફોન કરે, વિદેશમાં તમારા કોઈ સંતાન હોય ને તમને ફોન કરે ઘણા સમય પછી, તો તમે કેવા રાજી થઈ જાઓ. તો બસ એ જ રીતે આપણા પિતૃઓને અહીંયા બેઠા બેઠા આપણે કહીને કે ફોન કર્યો તો આપણે અહીંયાથી બેઠા બેઠા ફોન કરશું. ઘણા લોકો કે ભાઈ આપણે કોઈ વ્યક્તિ સાથે વાત કરવી હોય તો વ્યક્તિનો મોબાઈલ નંબર હોય
પણ ભગવાનનો મોબાઈલ નંબર ખરો? ભગવાનનો મોબાઈલ નંબર ખરો? કોઈ તમને ઘણા પૂછે કે ભગવાન સાથે વાત કઈ રીતે કરવી, તો છે ભગવાનનો મોબાઈલ નંબર છે 108 108 108 નંબર છે ને. આપણે જે માળા કરીએ છીએ, આ માળા કેટલા પારાની હોય? 108. તમે 108 નંબર ઉપર ડાયલ ફોન કરો તો શું આવે? તમે આપણી પાસે, તમારી પાસે મોબાઈલ છે, 108 નંબર ડાયલ કરો તો શું આવે? એટલે ચાલો, તમને વિશ્વાસ છે? ટ્રસ્ટ છે ને? તો સામાન્ય ગવર્નમેન્ટ ઉપર તમને વિશ્વાસ છે, તો આ ગવર્નમેન્ટ પર, આ ભગવાન ઉપર તમને વિશ્વાસ નહીં? આ માળા ઉપર રોજ ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય રોજ 108 નંબર ડાયલ કરી રાખો. એક ને એક દિવસ ચોક્કસ કહે કે એક ને એક દિવસ પરમાત્મા અવશ્ય તમારો ફોન ઉપાડશે.